जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे हम आलोचना करबा पौष मास रविवार पूजा विषय। यही पौष मास रे प्रत्येक रविवार गुड़िक सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। 5 पाली पड़ो बा 4 पाली पड़ो सूर्य देव को उद्देश्य रे यही रविवार रे पूजा करा जाय थाए। सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए एथि पय कि से सकल शक्तिर आधार एवं सुस्थ निरामय जीवन यापन करने पाई सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। एवं सूर्य देव को मध्य नारायण स्वरूप बोली मध्य कहा जाय थाए, जहाँकि सूर्य नारायण बोली कहा जाय थाए। तेणु प्रत्येक कार्य रे बा प्रत्यह आपण ब्राह्म मुहूर्त उठी पूजा कर्म बा कौन सी कर्म आरंभ करने पूर्व प्रथम सूर्य को जल बा जलदान करा जाय थाए बा अर्घ्य दिया जाय थाए। सेपरि प्रत्येक पूजा रे प्रथम सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए, ताहापर जे कोनसी बड़ पूजा आरंभ होई थाए। जेपर कि आपनकर यज्ञ देखंतु बड़ बड़ यज्ञ हुए, से यज्ञ रे प्रथम सूर्य को पूजा करला पोरे यज्ञर पूजा विधि आरंभ होई थाए। एवं से परि मध्य देखंतु घरे गोटे घर प्रतिष्ठा हेले बा नूतन गृह को प्रतिष्ठा कले आपण भी मध्य प्रथमे जे नना हंतु बा ब्राह्मण हंतु आसी थांते, से प्रथमे सूर्य पूजा करते, ताहापरे घरर अन्यान्य पूजा विधि गृह प्रतिष्ठार आरंभ होता है। सेपरि सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। ए पौष मास रविवार रे नियम रही जे पौष रविवार रे सूर्य देव को पूजा करवा। तेणु पौष मास रे 4 पाली पड़ू बा 5 पाली पड़ू सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। सूर्य देव होउछंती सकल शक्तिर आधार एवं सुस्थ निरामय जीवन यापन पाए सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। पुराण रे सांब भी मध्य वर्णना करा जायछि जे तांको श्रीहरि नारायणकर अभिशाप फलरू तांको रोग होइतले। से रोगग्रस्त होई अर्क क्षेत्र को आसीतले एवं अर्क क्षेत्र रे रही सूर्य देवंकर पूजा अर्चना करथिले एवं तपस्या करथिले एवं तांकर रोग मध्य से भल हो जाइथिले एवं सुस्थ होई से पुणी फेरी जाइथिले। सेहि परि सूर्य देव को विशेष भाव में समस्त रोगर निराकरण पाई पूजा करा जाय थाए। संतान संतति पाई पूजा करा जाय थाए। सब प्रकार शुभ कार्य संगठित हेबा पूर्व प्रथम सूर्य देव को पूजा करा जाय, अन्यान्य सब कार्यक्रम आरंभ होता है। तो दर्शक बंधु आज वीडियो टिके आरंभ करवा पौष मासर रविवार पुष रविवार ओषा। आज ओषा जो आम आलोचना करुचे से ओषार सूर्य देव को पूजा करा जाए। पौष रविवार रे सूर्य देव को पूजा करा जाए। 4 पाली पड़ू बा 5 पाली पड़ू सूर्य देव को ही पूजा करा जाय थाए। एही पूजा रे सूर्य देव को 3टी धूप रे पूजा करा जाय थाए। प्रथमे तांको बाळ धूप एवं मझिरे तांकर शंखुड़ी धूप एवं शेष संध्या पूर्व बा सूर्यास्त पूर्व आउ गोटे धूप दिखाई थाए, जोटा कि तांको शेष अर्घ्य देकर तांको पूजा से दिन समापन करा जाय थाए। तो जदि ब्राह्मण मान द्वारा आपण प्रथम रविवार रे पूजा करि परिबे, ताहाले ब्राह्मण को डाकिकरी होम करिकरी एवं तांको प्रतिष्ठा करंतु, कलश स्थापन करंतु एवं सूर्य देव को पूजा करंतु। बसाई विधि अनुसार तांको जेकोसी खोला स्थान रे बसाई विधि अनुसार पूजा करंतु। तो दर्शक बंधु मु आपण मानु कहि रखुचे आरंभ रे शेष पर्यंत वीडियो टिके देखिबे, मझिरे स्किप करिवे नाही। जदि स्किप करिवे ताहाले किछि कथा बा तथ्य रहि जिवो जहा आपनक निकट रे पहुंची पारिबो नाही। तेनु पुष रविवार रो ओषा बा व्रत किपरि आरंभ करबा। प्रथम रविवार पुष मासर आरंभ जेपरी आमर ई पंडु पूर्णिमा समाप्त होइथो ता परवर्ती जो रविवार टी पड़ुची बा पुष मास आरंभ होइबार प्रथम रविवार ठारू एही पुष रविवार उपवास करा जाय थाए। एथिरे सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। ब्राह्मण को डाकिकरी जदि आपण पूजा आरंभ करि परिबे भल, नहले आपण घरे भाबरे सरल भाबरे आपण मध्य घरे सूर्य देव को निजे स्थापन करिवे, कलश स्थापन करिवे एवं तांको बाळ भोग लगे 3 धूप दे पूजा अर्चना करि परिबे। तो प्रथमे आमे जानिबा पूजा किपरि करबा।
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆପଣ ଖୋଲା ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କିଛି ଗୋମୟ ଜଳରେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଲିପିକିରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠାରେ କିଛି ମୁରୁଜରେ ଚିତା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ମୁରୁଜରେ ବି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିତା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପିଢା ପକେଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶାଲୁକନା ବିଛେଇବେ, ତାପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଆ କଉଡି ଅଛି ସେ ଗୁଆ କଉଡି ପୁଷ ରବିବାରର ଗୁଆ କଉଡିକି ତାପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏପଟେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆପଣ ଚିତା ପକେଇକିରି ତାପରେ କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଦେଇ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଳସ ସ୍ଥାପନ। କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ କଳସରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଥମରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କିପରି କରିବେ? ଯେମିତି ସବୁ ପୂଜାରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, এই ପୂଜାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହିପରି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ନିଅନ୍ତୁ, କଳସ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଢାଳ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନୂତନ ଘଡି ଆଣିକିରି ବା କୁମ୍ଭଟି ଆଣିକିରି ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି 4 ପାଳି ଯାକ ପାଇଁ ଆପଣ କଳସ ବସେଇ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କଳସଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ହେଉ ବା ଛାତ ଉପରେ ହେଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବସେଇବେ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ଉଠେଇଦେବେ, ତା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ କଳସଟି ସ୍ଥାପନ କରିବେ କିପରି? କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଦେଇ କଳସଟିଏ ବସାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କଳସରେ କିଛି ଶାଲୁକନା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଳସରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି କଉଡି, ଅକ୍ଷତ, ଫୁଲ, କୁଙ୍କୁମ, ନାଲି ଫୁଲଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥି 5 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ହଉ ବା 7ଟି ପତ୍ର ଥିବା ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ରଖି କଳସ ମଝିରେ ପଇଡଟିଏ ହଉ ବା ନଡିଆଟିଏ ହଉ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ କଳସ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାଲୁକନା ଦେବେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନେଇବେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶାଲୁକନା ଦେଇ କଳସଟିକି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଢା ବା ଖଟୁଲଟିଏ ରଖି ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇ ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିଛେଇ ତାପରେ ଗୁଆ କଉଡି ଆପଣ ରଖିବେ। ଗୁଆ କଉଡି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଫୁଲ, ଦୁବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ନାଲି ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ, ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦୁବ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣି ଦବା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦବା ପାଇଁ। 2ଟି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାତ ସେଇ ଯେଉଁ କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ବା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗୁଆ କଉଡି ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଉ, 2ଟି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ଏହି ପାଣିର ବି ରହିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଫୁଲରେ ନେଇ ଆଖିରେ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା କରିଲେ କୁହାଯାଏ ଆଖି, ଦେହ, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗାତରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଣି, କ୍ଷୀର ନୀର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ 2ଟି ଗାତରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ପକା ଯାଇଥାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରି ସାରିବ, ହୁଳହୁଳି ବା ବନ୍ଦାଣ କରିସାରିଲା ପରେ, ହୁଳହୁଳି ଦେଇକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଫୁଲରେ କିଛି ଜଳ ଆଣି 2 ଆଖିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ
ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳ ଭୋଗ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ବାଳ ଭୋଗରେ କଣ ଦେବେ ଆପଣ, ସେ ଭୋଗ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ବାଳ ଭୋଗରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଛେନା, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର ସବୁ ଚକଟିକିରି ଗୋଟିଏ ପଣା ଆକାରରେ, ଗୁଡ ପକେଇକିରି ଗୋଟିଏ ପଣା ଆକାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଗାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଣା ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଗାତରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗାତରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ନୀର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଣା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖି ତାପରେ ପଣା ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳୁ ବାଳ ଧୂପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ଯେପରିକି କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ, ଉଖୁଡା, କୋରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପଣା ଲାଗିବ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଷ ରବିବାରର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେ ପୁସ୍ତକଟି ପଢା ଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁସ୍ତକଟି ପଢାଯାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦିହି ପହର ବେଳକୁ, ମାନେ ଠିକ 12ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖୁଡି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖୁଡି ଭୋଗରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି, ଖେଚେଡି, ଡାଲି, ବେସର, ଶାଗ ଏବଂ ତରକାରୀ କିଛି କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 3ଟି ଧୂପରୁ ତୃତୀୟ ଧୂପଟି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ପଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଫଳମୂଳ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପିଠାପଣା କରିଥିବେ ବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସୁଜି କାକରା, ସୁଜି ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ, ଆରିସା ହଉ, କାକରା ହଉ, ସୁଜି ମଣ୍ଡା ହଉ, ସୁଜି କାକରା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠା ବନେଇକି ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଳ ଧୂପରେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖୁଡି ଭୋଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ବାଢି ପାରିବେ। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣା ଦେଇ ଏବଂ କିଛି ପିଠାପଣା ପୂଜା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠା ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପୁଷ ରବିବାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ରୁଟି, ପରଟା ବା ଚୁଡା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ଏହି ପୁଷ ରବିବାର ଓଷା କରାଯାଇଥାଏ। 4ଟି ଯାକ ପାଳିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିରେ ବସେଇବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଧୂପଟି ଭୋଗ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ଧୂପ, ଦୀପ, ପୁଷ୍ପ, ଗନ୍ଧ ଏଇ ସବୁଥିରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ପରେ ଆଳତି କରିବେ। ପୁଷ ମାସର 4 ପାଳି ହଉ 5 ପାଳି ହଉ, ଯେତୋଟି ରବିବାର ପଡିଥାଏ ସବୁ ରବିବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ରବିବାରରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଯାପନ ବିଧି। ଉଯାପନ ବିଧି କିପରି କରିବେ? ଉଯାପନ ବିଧିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ ରବିବାର ପରି ପ୍ରଥମେ ବାଳ ଧୂପ, ଶଙ୍ଖୁଡି ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଧୂପ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ସେମିତି ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶେଷ ପାଳି, ସେଦିନ ଅଧିକ ଭୋଗରାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ହୋମ କରି ଉଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହଉନି ବା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ ବାଡେଇକିରି କଦଳୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳମୂଳ, ପିଠାପଣା ସବୁ ଭୋଗ କରିକି ସେଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉଯାପନ ବିଧି ବି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଉଯାପନ ବିଧି କରିବେ। ଉଯାପନ ବିଧି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଳସ 4 ପାଳି ଯଦି ବସେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯଦି ସବୁ ପାଳି ଉଠଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ 4 ପାଳିର ଯୋଉ କଳସ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ କଳସକୁ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଫୁଲ ପତ୍ର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ବା କଳସରେ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ଉପବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହି ଉପବାସ କରନ୍ତି ପରିବାରର ଏବଂ ନିଜର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ସହିତ, ଯଦି କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥାନ୍ତି ବା ପରିବାରର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର
शुभ होता है। घर परिवार समस्ते सुस्थ निरामय जीवन यापन करिथांती एवं परिवार कल्याण होता है। सूर्य पूजा पाई सांब निजे जेतेले रोगग्रस्त होइथिले तांको पितांकर अभिशापरु तांको मध्य एही अर्क क्षेत्र बा हमर कोणार्क आसी से निजे तपस्या करथिले एवं सूर्य को पूजा अर्चना करी से शाप मुक्त होइथिले। सांब दशमी रे मध्य एही प्रकार रो पूजा करा जाय, सूर्य को ही पूजा करा जाय थे सांब दशमी रे। एथि पई भी मध्य पूजा पद्धति प्राय समान रही थाए। जेपरी पुष रविवार सूर्य देव को 3 धूपर पूजा करा जाय थाए, सांब दशमी रे मध्य आगो को आसीबो सांब दशमी, सेथिरे मध्य सेही 3 धूपर सूर्य नारायण को पूजा करा जाय थाए। एवं सांब दशमी गोटे बही रही से बहीटी पढ़ा जाय थाए एवं सेदिन 3 धूपर सूर्य को पूजा करा जाय। सांब दशमी रे मध्य एही प्रकार रो पूजा विधि करा जाय थाए। तेणु पुष रविवार होची सूर्यंकर पूजा। यही पूजा मन को जो माने करिथांती समस्त प्रकार तांकर शुभ एवं मंगल होइथा एवं कल्याण भी होइथा। यही पुष रविवार सूर्यंक पूजा जो माने करिथांती तांकर समस्त प्रकार मंगल होइथा एवं परिवार तथा निजर समस्त प्रकार शुभ होइथा एवं सुस्थ निरामय जीवन यापन करिथांती। तो दर्शक बंधु पौष रविवार पूजा विधि यही प्रकार थिला। तो आपण मानू किपरि लागिला आजिर भिडियोटी। जदि आपण मानू भल लागिथिबो निश्चित भाबरे आपण लाइक करिवे एवं शेयर करिवे। जदि नुआ करी मोर चैनल को देखुथिबे सब्सक्राइब करिवे। आजिर भिडियो को मु एठारे रखुची। पुणी आपण मानक सहित देखा हबा आउ एक नुआ भिडियो रे। दर्शक बंधु मो भिडियो रे हाइप करिया को भूलिबे नाही। आजिर भिडियो को एठारे रखुची। जय जगन्नाथ।